మలబార్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి సీతక్క విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ చెక్కులను అందజేసి అన్ని ఆటంకాలను అధిగమించి మధ్యలో రాణించాలని విద్యార్థులకు హితబోధ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అన్ని కష్టాలను తట్టుకొని ముందడుగు వేస్తేనే విజయం. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఎవరు చదువు ఆగిపోకూడదు. అందుకే మలబార్ ట్రస్ట్ పేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తుంది. మలబార్ ఫౌండేషన్కు అభినందనలు. చదువుతో పాటు విద్యార్థులకు సంస్కారం, గౌరవ మర్యాదలు అవసరం. ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకున్న తోటి వారిని గౌరవించడం మర్చిపోవద్దు. నేను ఎన్నో కష్టనష్టాలు ఓర్చుకొని ఈ స్టేజ్కి చేరుకున్నా. చిన్నతనంలోనే బడికి దూరమయ్యాను. ఇప్పుడు చదువుకు దూరంగా లేను. మంత్రిగా ఉండి కూడా LLM పూర్తి చేశాను. ఆకలి లేని సమాజం కోసం నా వంతు కృషి చేస్తున్నాను. కరోనా సమయంలో ప్రజల ఆకలి తీర్చేందుకు గో హంగర్ గో అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాను. సమాజాన్ని మార్చడంలో చదువు ఓ పదునైన ఆయుధం. విద్యతోనే సమాజం వికసిస్తుంది అని అన్నారు. CSR event in Telangana. We don't get any other name but Madam is my Madam's name comes in our mind. And to talk about the CSR, what Malabar is doing. Now, CSR is not a mandatory thing what Malabar is doing today or after the government has made it a rule. Even though government is telling us to contribute 2% of the profit, but we are doing it, or we are keeping a provision of 5% and spending for the CSR activities over many years. And from chairman till the last person working in Malabar, everybody is participating. It is not that some department only is seeing that, but everybody is actively participating. You can see all the members of Malabar group also here. So they are actively participating, and we have made it a rule that every person in Malabar, they have to contribute 2 days for the CSR activities. 1 day company will pay salary, 1 day on their own. So because we want to bring that culture to the people who are working in the company. Because people come from different families, we give them sales target, this and that. But at the same time, we also try to build this culture of giving back to the society. And as all of us know, we are strongly working on main projects like Hunger Free World, where we provide food to the needy in the 17th state of the country, and 81 cities of India we are providing meals on a daily basis. And so far we have supported 95. Good morning, ladies and gentlemen. CSR యాక్టివిటీస్ ఏమేమి జరుగుతాయి, అసలు ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలంటే CSR కి సంబంధించిన ఒక ఆడియో విజువల్. Benefiting over 1.6 million lives from empowering over 95,000 girl children. 5 cities. Through our grandma home in Hyderabad, we have successfully rehabilitated 75 elderly women from the streets and continue to provide a safe haven for 1 crore rupees. As a cornerstone of our commitment, this year we are pledged to provide scholarships for 21,000 girl students across India. We are shaping a brighter future for generations to come. In Telangana, we are thrilled to announce to provide 3,900 scholarships for not just the land, but a beacon of hope and change. Join us as we continue on our journey through 2020, celebrating the beauty of life. సో మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ ఈ జ్యువెలర్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఎంత రెస్పాన్సిబుల్ జ్యువెలర్స్, అలాగే సొసైటీ పట్ల కూడా ఇంతే రెస్పాన్స్. సీతక్క గారి చేతుల మీదుగా స్కాలర్షిప్స్ ని అన్వీల్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. స్కాలర్షిప్ అన్వీల్ చేసిన వెంటనే ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ MRMR జూనియర్ కాలేజ్లోని స్టూడెంట్స్ని ఒకసారి స్టేజ్ దగ్గరికి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను.
ఏ లాస్య, కే దేవి, సి మౌనిక, ఏ దీపిక, జ్ఞానేశ్వరి, తేజస్విని, దుర్గా భవాని. ఆ తర్వాత బోరబండ జూనియర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని కూడా నేను స్టేజ్ దగ్గరికి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ఇప్పటి వరకు పిలిచిన పేర్లు అందరూ కూడా ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి రండి ఒక చిన్న ఫోటోగ్రాఫ్ కోసం. అశోక్ సార్ అండ్ భాగ్యలక్ష్మి మేడం మీరు స్టూడెంట్స్తో జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్. అంకిత, మిస్సి, రమ్య, నిహారిక, అక్షిత, సాత్విక, లావణ్య, ప్రాప్తి, అబిడ. Thank you so much, Borabanda Junior College students. You may please join the audience now. And now I request RLT, Women's Degree College nunchi Sai Kirtana, Ramita, Akshara, Kumari, Akshita, Ratika, Bindupriya. All right. Thank you, Women's Degree College. You may please. Hunger, including in Zambia. Through our micro-learning centers, we are operation to break the cycle of poverty. Currently, we are supporting 500. We have successfully rehabilitated 75 elderly women from the streets by scholarships for 21,000 girl students across India. By empowering young girl children through education, we are shaping. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మల్బార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా చాలా లక్ష్యాలు టార్గెట్స్ పెట్టుకొని వారు పనిచేస్తున్నందుకు మల్బార్ గోల్డ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఈ ప్రోగ్రాంకు నన్ను ఆహ్వానించినటువంటి ఇన్వైట్ చేసినటువంటి ఎండి అషీర్ గారు, ఎనీ సమ్ మిస్టేక్స్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ దట్స్ వై. అదేవిధంగా సీరజ్ గారు, జోనల్ హెడ్ షరీజ్, ఓకే షరీజ్ గారు, షానీబ్ గారు, నిఖిల్ గారు, అదేవిధంగా రిజైన్ గారు, మరి ఇంకా మిగతా పత్రికా మీడియా సోదరులు, స్టూడెంట్స్, గర్ల్స్ అందరికీ, ఇతర అతిథులకు అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఒక బిజినెస్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది వాళ్ళ ప్రాఫిట్కే ఎక్కువ చూస్తారు. ఎప్పుడు కూడా 10 కోట్లు ఉంటే 20 కోట్లు, 20 కోట్లు ఉంటే 50 కోట్లు, దాన్ని పెంచుకుంటూ పోవడం మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. బట్ వాళ్ళు ఎంత విస్తరిస్తున్నారో అంత విస్తరించిన కొద్దీ వాళ్ళ సేవా రంగాన్ని కూడా అదే రకంగా విస్తరించారు. నాట్ ఓన్లీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ స్కాలర్షిప్, వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో 5-6 రకాల చారిటీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మొబైల్ మెడికల్ క్లినిక్స్ కావచ్చు, తర్వాత మ్యారేజ్ కోసం సపోర్ట్ చేయడం, ఇల్లులు కట్టుకుంటే సపోర్ట్ చేయడము, మైక్రో లెర్నింగ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడము, తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో నేను కూడా వెళ్ళిన ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళ కోసం మదర్స్ కోసం ఒక ఇల్లు లాగా పెట్టి వాళ్ళను కేర్ తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నన్ను వాళ్ళు లాస్ట్ టైం పిలిచినప్పుడు నాకు అనిపించింది, వీళ్ళు మల్బార్ అంటే గోల్డ్, వీళ్ళ దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, ఈ కేర్ ఎందుకు ఉంటుందని. చాలామంది సిఎస్ఆర్ కూడా ఇస్తారు, కానీ ఆ సిఎస్ఆర్ ఎక్కడికి పోతుంది, ఎట్లా ఖర్చు అవుతుంది, దాన్ని వాళ్ళు అనుకున్న లక్ష్యము, సిఎస్ఆర్ యొక్క లక్ష్యము అది రీచ్ అవుతుందా లేదా మనీ తెలియదు. బట్ ఈరోజు వీళ్ళు మరి హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్ చేయడం కోసం ఫర్ డే 1 lakh పీపుల్కు డైలీ భోజనం పెడుతున్నారు అక్రాస్ ఇండియాలో. తర్వాత ఇందాక జాంబియాలో పిల్లల కోసం ఫుడ్, ఎడ్యుకేషన్, స్కూల్ యూనిఫామ్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్లో వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మన దగ్గర కూడా తెలంగాణలో 3,900 స్టూడెంట్స్కు స్కాలర్షిప్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అది వాళ్ళు పెట్టే ఖర్చు వాళ్ళ దగ్గర చిన్నది అనిపించినా అది మన జీవితంలో చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే అది ఒక్కొక్కసారి ఫీజు కట్టడానికి అవకాశం లేక, లేదా ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టడానికి లేక, లేదా ట్రావెల్ చేయడానికి లేక, చదువులు మానేసినటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు. కాబట్టి ఈ అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చే దాంట్లో నేను చాలాసార్లు చెప్పిన, నేను కూడా కరోనా టైంలో గో హంగర్ గో అని చెప్పిన. అందరూ కూడా అప్పుడు ఏమి దొరకక, పని దొరకక, ఆకలితో ఇబ్బంది పడుతుంటే, రండి మనం అందరం ఈ ఆకలిని అంతం చేద్దాం, అందుకనే గో హంగర్ గో అని. ఇప్పుడు హంగర్ ఫ్రీ వరల్డ్ చూసినాక నాకు అనిపిస్తుంది, అరే వీళ్ళు ఎంత అంటే శ్రద్ధతో ఈ పని చేస్తున్నారు అని. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చదువుకోవడానికి ఎవరైతే ముందుకెళ్ళడానికి వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్ ఉందో ఖచ్చితంగా
మనం వాళ్ళ యొక్క కృషిని, మల్బార్ వారి కృషిని అభినందిస్తూ, మరి ఈరోజు ఈ చెక్కులు తీసుకునేటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇది చిన్న అమౌంటా పెద్ద అమౌంటా కాదు, అదొక సపోర్ట్, ఒక ఎంకరేజ్మెంట్, ఒక మనలో ఉండేటువంటి ఆ టాలెంట్ను మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి బయటికి తీసుకున్న దానికి కూడా గుర్తింపుగా కూడా అనుకోవచ్చు. కాబట్టి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అందరి జీవితాల్లో చదువు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద పవర్ఫుల్ వెపన్ టు చేంజ్ అవర్ సొసైటీ అనేది మనం ఎట్లా అయితే మాట్లాడుకుంటామో, స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి వర్డ్స్ నెల్సన్ మండేలా గారి ద్వారా నేను విన్నా. సో మనకి ఇంట్లో ఏమున్నా లేకున్నా మనకు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంటే మన కుటుంబాన్ని మార్చుతాం, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా మార్చగలుగుతాం. కాబట్టి అన్నిటికంటే కూడా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్. దాన్ని ఎప్పుడు కూడా దూరం చేసుకోకూడదు. నన్ను ఈ మధ్యకాలంలో ఒక విద్యాదాన్ ఫౌండేషన్ వారు కూడా పిలవడం జరిగింది. నేను కూడా వాళ్ళకి అదే చెప్పిన, నా లైఫ్లో నేను 10th ఆగిపోయిన స్టడీ మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 9-10 ఇయర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసి LLB, MA, MLAగా మళ్ళీ PhD, రీసెంట్లీ LLM ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఐ కంప్లీటెడ్. సో నేను అనుకున్న ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం ఆపొద్దు, చదువును ఆపొద్దు, వాటన్నిటితో పాటు సంస్కారం, విలువలు, గౌరవ మర్యాదలు, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం కూడా నేర్చుకోవాలి. ఈ రోజులలో స్టూడెంట్స్ చూస్తే ఒక అహంకారం కూడా కొంతమందిలో వస్తుంది. అహంకారం అనేది మనల్ని తగ్గించుతుంది. మీరు ఎంత ఉన్నత శిఖరాలకు, ఎంత గొప్పగా టాలెంటెడ్గా మీరు గొప్ప ర్యాంక్స్ వచ్చినా, గొప్ప వివిధ రంగాల్లో గొప్ప వాళ్ళైనా మన తల్లిదండ్రులకు మనం బిడ్డలమే, మన ఊరికి మనం బిడ్డలమే. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా రెస్పెక్ట్ అనేది ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలి. మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తే అవతల వాళ్ళు మనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. మనం చాలా సుపీరియర్ అని ఫీల్ అయితే అప్పుడు మనల్ని ఎవరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు, మనం చదువుకున్న దానికి కూడా అర్థం ఉండదు. కాబట్టి చదువుతో పాటు సంస్కారం ఉండాలి, విలువలతో, వాల్యూస్తో కూడినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. అప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా మనం స్టాండ్ అవ్వగలుగుతాం, ఈ సమాజ అభివృద్ధిలో మనం భాగస్వాములు అవుతాం. కాబట్టి ఈరోజు మల్బార్ వారు చేస్తున్నటువంటి కృషిని నేను వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అయిపోయినా. ప్రతి ఎవరి